Hello, I'm Mimi Grachanatara on this program that focuses on Thailand's national heritage and culture. Now, Muay Thai is known the world over as Thailand's national sport, but few people know that another martial arts form known as Muay Thai Chaya played an integral part in the development of Muay Thai. Muay Chaya's origins is deep-rooted in Thai history, practiced by warriors who protected Siam from enemy attack through fast and complex moves in order to take him down in the least amount of time. The very root of all forms of Muay that exist is Muay Boran. Muay comes from the Sanskrit word mavya, which means to bind together, and Boran means ancient in Thai. There are no clear records chronicling the early history of Muay Boran in Siamese history, as these would have all been destroyed by the Burmese sacking of Ayutthaya. What is known for certain is that each of Siam's regions boasted its own unique style of unarmed combat. Muay Jeong in the north, Muay Korat in the northeast, and Muay Chaya in the south. A common misconception is that Muay Chaya and Muay Thai share similarities. There is some truth in this, but while Muay Thai typifies a combat sport, Muay Thai Chaya is best defined as a branch of Muay Boran, the holy grail of Thai boxing, and as a martial art form governed purely by a string of graceful moves that require great strength and agility. These moves are religiously practiced by each fighter until he lives and breathes it. This is the heart and soul of Muay Chaya, which rose in popularity in the town of Chaya during the reign of King Rama V in the southern province of Surat Thani. The man at the crux of Muay Chaya's history is known as Khet Siyapai. Legend has it that he was a warrior who fought for the Siamese army but got fed up with fighting and decided to travel from the capital to the southern province of Surat Thani, where he entered the monkhood. This man would be known more affectionately as Pa Than Ma, after passing on his fighting skills to those in Chaya, including Khet Siyapai, who would later become a Grand Master. มวยไทยยาเนี่ยเป็นมวยโบราณสายหนึ่งของคนไทยเรานะครับมีมาตั้งแต่การถือกำเนิดของเมืองชยาเราจะแบ่งมวยไทยชยาเนี่ยเป็น3สมัยด้วยกันก็คือ1ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมวยไทยยาในช่วงนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากตำราพิชัยข้างจามมลายูเป็นหลักส่วนที่2เนี่ยคือมวยไทยยาที่มาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับผมก็คือในช่วงปลายรัชกาลที่3ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือมวยไทยชยาที่มาจากสายของพ่อท่านมาแต่ส่วนมวยไทยชยาที่มาจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชน่ะเป็นมวยไทยชยาที่รับอิทธิพลมาจากจามมลายูนั้นได้รับอิทธิพลมาจากตำแหน่งพญาราชบังสันคือแม่ทัพเรือของกรุงสยามที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงแต่งตั้งท่านบุตรชายของท่านสุลต่านสุไลมานชาเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งพญาราชบังสันว่าที่แม่ทัพเรือแห่งกรุงสยามมวยไทยชยาจึงแบ่งออกเป็น3เวลาก็คือ1ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2ก็คือมวยไทยยาในสมัยพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในส่วนปลายรัตนโกสินทร์ก็คือมวยไทยยาที่สืบสานมาจากท่านปรมาจารย์เขตศรีอภัยมวยชัยยาเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆก็คือว่ามันเป็นมวยประจำจังหวัดมีจังหวัดอะไรประเทศไทยมีกี่จังหวัดก็นั่นแหละมวยมีทุกจังหวัดมีทุกหย่อมย่านะฮะแต่มวยชัยยาตัวนี้เป็นมวยที่มาจากนักรบในพระนครเนี่ยนะฮะเบื่อการรบพุ่งเบื่อการเมืองก็ออกบวชพอบวชปั๊บก็ทุดงไปทางใต้ไปตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี Every Muay Chaya warrior would perform a Wai Kru ceremony before each bout. The boxer will check the sun's location, making sure that it's behind him, for it's believed that this will bring them luck and eventual victory over the opponent. They would then taunt the enemy by writing his name on the ground before proceeding to trample on it with disdain. Once the ceremony is complete, both sides will know that talking is out of the question. They'll feel it in their bones that it's time for war. The Yang Sam Kum, or the art of walking in long, measured steps, is an integral part of Muay Chaya. It combines earlier warm-up exercises to strengthen upper body and leg muscles with aerodynamic movements, which a fighter will practice until it becomes second nature. ผมสนใจศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะมวยไทยแบบนี้มวยไทยโบราณเพราะมีท่าเยอะมากกว่ามวยไทยปัจจุบันมวยไทยปัจจุบันสอนท่าไม่เยอะเทคนิคมันน้อยแล้วก็ออกแรงอย่างเดียวต่างกันเพราะว่ามวยชายาคือมวยไทยแท้เก่งในทางป้องกันตัว Muay Boran is the umbrella term for several unarmed Thai martial arts forms that branched out and became popular in their own right. There is an old phrase which mentions all three most popular forms that reigned supreme back then. Mat Khorat, Chalat Lopburi, Thadi Chaya. Muay Khorat was famous for the forceful punches, while Lopburi was known for its smart moves, and Muay Chaya was most famous for a move called Sua Lak Hang, or translated into English as tiger pulled by the tail. อันนี้พอท่านมาสอนประชาชนที่นั่นสอนศีลธรรมหนึ่งในวิชาท่านสอนคือวิชาต่อสู้ป้องกันตัวหรือป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองนั่นคือวิชามวยชัยยาคือมวยชัยยาของพ่อท่านมาเนี่ยไปกำเนิดที่ทางใต้ตอนที่ท่านลบพุ่งอยู่ท่านไม่ได้สอนใครท่านเอาไปกำเนิดที่ทางใต้เอาไปสอนทางใต้คนใต้เรียนจากท่านก็เอามาใช้ต่อยหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะฮะจนกระทั่งได้เป็นหมื่นมวยมีชื่อสมัยนั้นเนี่ยในปล่องจำนงทองนะฮะซึ่งเรียนจากเจ้าเมืองชัยยาคือพ่อท่านมาเนี่ยท่านสอนประชาชนที่นั่นสอนศีลธรรมสอนอะไรต่างๆหนึ่งในลูกศิษย์ที่สำคัญของท่านก็คือท่านพญาวัดจีสัตยารักษ์ขำศรียาภัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยยานะฮะท่านเจ้าเมืองชัยยาเรียนจากพ่อท่านมาก็สอนลูกๆสอนประชาชนสอนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังทำมวยตัวนี้ยังทำมวยก็คือในปล่องจำนงทองก็เดินทางมาชกที่กรุงเทพต่อหน้าพระเจ้าหลวงมาชกที่พระนครต่อหน้าพระเจ้าหลวงก็ไปชนะมวยโคราชได้หมื่นมวยมีชื่อนะฮะท่านี้เขาเรียกว่าท่าเสือลากหางซึ่งกลายเป็นท่าดีชัยยาหมัดโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีชัยยาคือท่าเสือลากหางอันนี้นะฮะก็คือมวยสมัยก่อนเนี่ยต่างกับมวยสมัยนี้มวยสมัยก่อนก็เหมือนว่ากลอนที่มีสัมผัสนอกสัมผัสในฟังแล้วไพเราะหูดูแล้วสนุกสนานแบบคนมีศิลปะดูแต่มวยสมัยนี้ดูนะฮะในทีวีดูสังเกตเนี่ยจับคอคนนี้จับคนนี้ก็จับเอาเข่าไปสีกรรมการก็มีหน้าที่โชคยก1ยก2ยก3พอยก4ยก5กรรมการเริ่มเฉย
คนทำมาตั้งยก1ยก3เนี่ยพอยก4ล้มนิดเนี่ยเสียรูปมวยเอาคะแนนเสียอีกแล้วแค่ล้มพอยก5คนเหมือนกับว่ายก4มาดีโบกไม้โบกมือเดินหนีกรรมการยืนก่อเชือกเฉยไม่ไปชกเนี่ยมันแปลกไงมันแปลกคือรูปลักษณ์มันแตกต่างกันตั้งแต่การฝึกตั้งแต่การแข่งขันตั้งแต่วงจรคนดูกรรมการนักมวยเป็นไปด้วยกันหมดเนี่ยฮะมันแตกต่างกันตรงนี้ Practicing is an indispensable part of becoming a grand master at Muay Thai, and ancient exercise routines indeed held their own charm. While modern equipment has all but replaced the traditional training instruments, they remain an important part of Muay Thai's history. เมื่อก่อนเนี่ย วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยมักจะกินกับวัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นต้นกล้วยเนี่ยจะเป็นงานลักษณะการฝึกมวยไทยที่เป็นอุปกรณ์หลักนะครับผมนอกจากการฝึกเตะต้นกล้วยเนี่ยยังมีการฝึกการเตะเสาไม้กลมที่เอาเชือกหรือผ้าพันรอบเสาแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีความคงทนถาวรพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปตามความเจริญของวัตถุต้นกล้วยที่เราจะใช้ในการฝึกฝนเนี่ยมันก็ไม่มีดังนั้นและอย่างหนึ่งเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คงทนถาวรนั้นตัวมวยเองเนี่ยจากที่เคยใช้ต้นกล้วยเนี่ยเราก็เริ่มมาใช้อุปกรณ์ที่มาจากตะวันตกในเรื่องของข้อสอบทรายในเรื่องของนวมแม้กระทั่งลูกมะนาวก็เหมือนกันถามว่าในยุคปัจจุบันถ้าเราจะฝึกชกลูกมะนาวเนี่ยซึ่งบางเทศกาลเนี่ยลูกมะนาวในลูกละ5 บาทหรือ10 บาทเลยหรือซ้ำนั้นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็เรื่องของบอลชิ่งหรือบอลแป้นเพื่อเป็นการฝึกสายตาทักษะการหลบอาวุธของคู่ต่อสู้เพราะเราชกไปแรงเท่าไหร่เนี่ยบอลชิ่งเนี่ยก็จะเด้งกลับมาหาตัวผู้ชกเดียวเท่านั้นนี่คือพัฒนาการในการฝึกมวยไทยในยุคปัจจุบันที่อาศัยอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยแทนวัสดุอุปกรณ์โบราณ The traditional gear had everything to do with whether or not a fighter is able to overcome his opponent. He must be able to move swiftly without feeling that his movements are being compromised by his clothes. That's why fighters wrap a piece of cloth around his lower body and secures it with a loincloth. He would then use another thick piece of cloth wrapped around his groin area for full protection. After all, unexpected blows to one of the most important parts of the body could mean the difference between life and death. ในนี้มาพูดถึงการแต่งตัวว่าเวลาเราชกมวยเราแต่งตัวอย่างไรนะครับเวลาเราเรียนมวยแล้วเนี่ยเราไปเจอคนเป็นด้วยกันบนสังเวียนเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวเบื้องต้นเลยความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เช่นเตะมาโดนวางขาเราอะไรอย่างนี้หรือต่อยไปโดนศอกเขาใช่ไหมฮะเราต้องกันคร่าวๆขั้นแรกนะกางเกงใส่กางเกงยกขายกแข้งง่ายๆเกงขากล้วยดีเกงขา3 ส่วนดีขากว้างๆมันบานนะฮะไม่ใช่กางเกงยีนใส่ขึ้นมาสมัยก่อนไม่มีแต่สมมติว่าเราเกิดใส่กางเกงฟิตๆแล้วยกขาทีก็ลำบากเพราะนั้นเขาจะอาศัยกางเกงที่ยกขายกแข้งง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นกางเกงอะไรนะฮะ2เครื่องป้องกันเขาใช้ผ้าขาวม้าสมัยก่อนคนนักเลงเก่าเขามีผ้าขาวม้าสะพายแบบป้องกันทั้งหมดนะฮะผ้าขาวม้าเข้ามาคาดเพื่อเป็นกระจับสมัยนี้กระจับสมัยก่อนเรียกว่าผ้าคาดกระโปรงเขาเรียกผ้าคาดกระโปรงพอคาดแล้วเขาเอาอะไรยัดเข้าในเพื่อให้มันป้องกันนะฮะป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญก็คือว่าส่วนตัวของหนูเนี่ยบอกก่อนนะคะเป็นคนที่รักมวยไทยมากแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยความคิดของหนูเนี่ยคือมวยไทยเนี่ยส่วนมากจะบนผืนเวทีผ้าใบส่วนมากจะเห็นเป็นมวยสากลตั้งแต่เด็กนะคะเชียร์กับคุณพ่อบ้างเชียร์กับพี่ญาติบ้างก็คือมันสนุกตามภาษาเด็กนะคะแต่ในใจหนูเนี่ยมันยังฮึดสู้กับนักมวยแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามวยไทยโบราณเนี่ยหรือสายชายาเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนูได้มาเจอกับท่านคุณครูคนเนี้ยซึ่งเป็นคุณครูที่สอนมวยชายาต้นตำรับของพญาราชบังสันนะคะแล้วก็อยากเรียนเพื่อที่จะสืบทอดและอนุรักษ์ต่อไปด้วยค่ะคือเสน่ห์ของมวยไทยชายาโบราณเนี่ยค่ะคือหนูชอบก็คือมีอัตลักษณ์การแต่งตัวเป็นของตัวเองก็อย่างเช่นจะมีการคาดเชือกนะคะด้วยได้ดีผูแจวนะคะจะมีแข้งสีและก้นหอยนะคะแล้วก็มีประเจียดหัวซึ่งเป็นอย่างนี้ซึ่งต่างจากมงคลของนักมวยที่อยู่บนเวทีนะคะแล้วก็มีประเจียดแขนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมวยไทยชายาโบราณเนี่ยคือเป็นการต่อสู้ที่
มีการต่อสู้ซึ่งใช้ในการรบมาก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งมีความห้าวหาญในตัวนะคะซึ่งมีเสน่ห์ในตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมวยไทยที่ขึ้นต่อยชกหรือไทยไฟท์ในสมัยนี้นะคะก็คือเป็นการนำพัฒนาจากมวยไทยโบราณเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดในการกีฬานะคะแล้วสปอร์ตเป็นธุรกิจไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมวยไทยโบราณเนี่ยสามารถอนุรักษ์ต่อยอดได้ซึ่งจะเป็นในทางธุรกิจหรืออนุรักษ์ก็ได้นะคะป้องปัดปิดเปิด These are the 4 key words that embody the art of Muay Thai and means protect, deflect, guard and open guard. A reminder of the poetic nuances that explain why this beautiful martial arts form stands out from the crowd. ป้องคืออย่างนี้ป้องปัดคือปัดปิดคืออย่างนี้ทัดมาลาจูบศอกคือปิดพอปิดหน้าด้วยศอกทัดมาลาจูบศอกเปิดคืออย่างนี้ A tradition that is no longer practiced today is the Nang Krok test, what modern-day society might know more commonly as the initiation ceremony. To be a part of this prestigious community of warriors, a fighter was made to prove his worth, and by doing so, he must pass this test. The fighter would sit on a large mortar and have his face covered in powder before he's expected to fend off attacks from up to 3 opponents. Whether or not he's struck by any of his attackers is determined by whether they have traces of powder on their fists. Should there be proof that he has failed this task, the fighter's only choice is to go back and train even harder. His greatest honor, however, is a day that he's able to fight off all of his attackers and emerge with every speck of powder intact on his face. That is a day when he'll be declared a true warrior, ready for battle. คือครูทองครับเขาซึ่งเป็นพี่ชายผมเองท่านเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เขตศรียาภัยครับผมก็ได้เรียนมวยมากับท่านนะครับแล้วจากนั้นมาผมก็เรียนต่อยบนเวทีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ผมก็ตะเวนต่อยต่างจังหวัดไปเรื่อยนะครับและหลังจากนั้นผมก็แสดงโชว์มวยไทยชายาเนี่ยที่ตามงานต่างๆนะครับที่สังคมเขาจัดขึ้นนะครับก็หาไปแสดงมั่งอะไรมั่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่โชว์ครั้งสุดท้ายเมื่อตอนที่5 ธันวามหาราชนะครับที่เป็นงานของพระองค์ท่านเมื่อปี 2495นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแสดงเรื่องตามงานตามอะไรตามศาสนาต่างๆครับหรือว่างานมงคลต่างๆที่ก็หาไปแสดงครับเป็นงานมัสยิดงานโรงเรียนอะไรพวกนี้ครับผมนี่แหละครับที่ผมมายืนจุดตรงนี้กันกับครูมัดนะครับก็กลัวที่ว่ามวยไทยชายาเนี่ยจะสูญหายถ้าเราไม่อนุรักษ์กันเอาไว้และที่เราทำกันวันนี้ทุกวันนี้นะครับซึ่งครูทองท่านก็ได้เสียไปแล้วท่านอาจารย์เขตก็เสียไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแต่เหลือผมกับครูมัดนะครับที่จะถ่ายทอดต่อจากครูทองเพราะกลัวสูญหายครับ While Muay Thai is often referred to as the science of 8 limbs, Muay Thai is all about awayawut, or the art of using one's body parts as a weapon against the enemy. It's an art, not a sport. Muay Thai fighters will never compromise on the positions passed on to them by their teachers just to take the enemy down. Sadly, the beauty of Muay Thai is still overlooked, mainly because people don't even know that it exists. And to a small group of people who live and breathe it, this thought is simply heartbreaking. No matter how many fights they've won inside the ring, outside, their biggest battle remains, and that is the battle to preserve Muay Thai, the core essence of ancient Siamese combat history.